नमस्कार जय जगन्नाथ। वास्तुशास्त्र अनुसार नुआ वर्षर प्रथम दिन में करंतु यही काम बदल जीव आपणकर भाग्य वर्ष सारा बर्षिब धन। नुआ वर्षर प्रथम दिन में यही 5टी कथा उपरे आपण निश्चित ध्यान दिंतु। बदल जीव आपणकर भाग्य अटकी रखुथिबे काम भी सहजर हो जिवो। बंधुगण यह कहवा पूर्वर किछि हितवाणी मन रखु आपण जीवन में नूतन परिवर्तन आणिब। घरे कौनसी माटी पात्र रे पानी रखी ता आगरे दीपटीए जलाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं आर्थिक समस्या आपणकर दूर होइथाय। घरर अगणरे पारिजात पुष्प अथवा शेफाली गछ लगेवा द्वारा आपणक पई बहुत शुभ होइथाय एवं आपणक सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाय। घर अगणरे धला पलाश एवं लक्ष्मणा गछ लगेवा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है एवं घरे धनर आगमन होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे कदली गछ लगाई पूजा करने द्वारा कल्याणकारी होता है एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि होता है। घर पाखरे धला अपराजिता गछ लगेवा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। तत्सहित धन संपत्ति को मध्य यह आकर्षित करता है। घर ड्राइंग रूम रे 2टी माछर चित्र लगेवा द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं चाकरी रे पदोन्नति हेबा सह अर्थर आगमन मध्य होता है। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे बैंसी रखिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। यह सहित दारिद्रता दूर होता है। ठाकुरंक घरे शंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं घरे लक्ष्मी निवास करिथांती। ता सहित घरे धनर अभाव मध्य केबे हेले होई न थाए। घरे लक्ष्मी एवं कुबेरଙ୍କ मूर्ति रखिबा उचित। यह मंगलकारी होता है एवं धन वृद्धि हेबारे यह साहाय्य करथाय एवं आपनको सुख शांति मध्य प्राप्त होता है। घरे एक आखिया नड़िया रखिबा उचित। यह शुभ हेबा सहित लक्ष्मी स्वरूप मध्य होता है एवं जीवन में आर्थिक संकट आपणकर केबे हेले मध्य देखा जाय न थाए। किछि कौड़ी रे हळदी लगाई लाल कपड़ा रे बांधी पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा शुभ होता है एवं धन लाभ हेबार संभावना मध्य आपणकर वृद्धि होता है। कलश को सुख समृद्धि प्रतीक कह जाए एवं घरर ईशान्य कोण रे अष्टदल पद्म अंकन करी ता उपरे कलश रखिया द्वारा मंगलकारी होता है। रोषेई घरे माता अन्नपूर्णा चित्र लगाइबा उचित। ता सहित फल एवं पनीपरिया चित्र लगाइबा द्वारा घरे अभाव दूर होता है। किंतु आपण रोषेई घरे जदि ठाकुरଙ୍କ फोटो रखुछंती ताहले आपण एटा जानिया निहाती दरकार जे आपण घरे जेंति कोनोसी तामसिक भोजन आपण न करंती बा नॉनवेज न करंती। तापरे घरर रोषेई घरे बसी भोजन करिया द्वारा यह शुभ होता है। ता सहित राहु एवं केतु ग्रहक खराब प्रभाव पड़ी न थाए। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे घंटा लगाइबा उचित। यह शुभ एवं मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक उन्नति मध्य होता है। घरर दक्षिण रे केबे भी घड़ी लगाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं घर मुख्य लोकंक स्वास्थ्य खराब हेबा सहित उन्नति रे मध्य बाधा प्राप्ति कराई थाए। जदि बहुत परिश्रम करिवा परे मध्य परिश्रमर फल मिलु न थाए तेबे खंडिए धला कपड़ा रे किछि चाउल एवं गोटिए गुआ बांधी कौनसी मंदिर रे रखिबा द्वारा मंगल होता है। घरे केबे भी बुढ़ियाणी बसा देबा उचित नुहे। बुढ़ियाणी बसा हेबा माने आपण ताको सफा कर दियंतु। यह अशुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति खराब हेबा सहित उन्नति रे मध्य यह बाधा देखाई थाए। घरे बुढ़ियाणी जन रहिथिले धार्मिक कार्य रे लाभ प्राप्त होई न थाए एवं परिवार लोकंक भितरे संपर्क मध्य बहुत खराब होता है। आ घरे कली झगड़ा एसबु हबार मध्य बहुत संभावना थाए एवं घरर मुखिया लोकंक कथा ए घरे केही भी मानंतिनी। सेतिबें कि बुढ़ियाणी जाल घर पई बहुत खराब होता है। जदि जाल बुणुथिबा बुढ़ियाणी देखंती तेबे शुभ होता है एवं कार्य सफलता प्राप्त हेबा सहित प्रशंसा मिलिबार संकेत मध्य यह होता है। जदि निजर आर्थिक स्थिति रे सुधार आनिबा को चाहुछंती तेबे घरर उत्तर दिगरे थिबा कांथरे सबुज रंग करिबा उचित। यह मंगलकारी होता है। घरे केबे हेले प्लास्टिक फूल किंबा फूलदानी रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं घरे नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाई थाए। जदि आपण घरे फ्लावर बेस रखिबार अछि बा फूलदानी जहाँ आम कहूँ ताहले सेथिरे आपण बारी रु आनी माने सतेज फूल बा रियल फूल आ पत्र एसब रखिपारे। घरे सुखिला फूल रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं परिवार लोकंकर चिड़चिड़ा हेबार बा हस खुशी आपणकर दूरे जाए थाए। केबे भी अन्य कहार घड़ी मागी निजे व्यवहार करंतु नाही। यह अमंगलकारी होता है एवं तांकर खराब समय आपन को भोगिया को पड़े। अन्य लोकंकर मुदी केबे भी मागिकी पिंधिया उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं कौनसी समस्या देखाइबार संभावना मध्य एथिरे रही थाए। माने भल समस्या तो आपको देखाइबनी, खराब समस्या ही आपको देखाइब।
ଅନ୍ୟ କାହାର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ମାଗିକି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ଯଦି ମାଗିକି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ମାଗିକି ପିନ୍ଧିବା ତା ପାଖେ କେମିତିକା ଏନର୍ଜି ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି କି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିନେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକା ପ୍ରକୃତି ଥିବ ସେ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, କାରଣ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେଲା ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ କି କାହାର କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାର କେବେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କି ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦାନ କରୁଛେ, ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବେନି, ଆପଣ ତାକୁ ଧୋଇକି ସବୁବେଳେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣ ଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେଇଟା ଖତମ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କେବେ ବି କାହାର ଜୋତା ଚପଲ ଏସବୁ ମାଗିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେନି। ଏହା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପେନ୍ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ନ ଫେରାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶେଯରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସେଠି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଶୋଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଏନର୍ଜିକୁ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି। ସେମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ରବିବାର ଦିନ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାଲ କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ଘିଅ ରଙ୍ଗ, ରୂପେଲି କିମ୍ବା ଆପଣ ଫିକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କମଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା କିଛି ବେରଙ୍ଗୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ବା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାହିଁ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଟା ଦିନ ରହିଲା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଆଉ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2025ରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ନୂତନ ରୀତିନୀତି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବଦାରୁ ପତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅନେକ ବାସ୍ତୁଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବଦାରୁ ଗଛର କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 5ଟି ଉପାୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ଥାଏ ତେବେ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହି ସମାଧାନ ବିବାହରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଚେର ଶୁଖିଗଲା ପରେ
ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।